নমস্কার বন্ধুরা, ফিরে আসছি প্রিসিশন মেডিসিনের আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে আমাদের একটা পুরনো ইন্টারভিউ ডক্টর কৌশিক মণ্ডলের সঙ্গে আমার নেওয়া, সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই। আর এর সঙ্গে কতগুলো কথা আমি এই ভিডিওটা আপনারা একটু দেখে নিন, তারপরে আমি বলবো যে আমরা যে ডায়াবেটিস নিয়ে কথা বলছি তাই নিয়ে সারা পৃথিবীর লোকজনদের মত কি। Good evening. Today I'll be talking about a role of personalized medicine in the field of endocrinology and metabolism. We know that type 2 diabetes mellitus has become a global epidemic. By 2030, around more than 400 million people will be affected with type 2 diabetes mellitus. And though there are multiple options for the management, the outcome is not optimum. It is because we know that type 2 diabetes mellitus is the interactions is resultant of interactions between environment and genes, and so the management is also going to be affected by multiple factors, not only the lifestyle associated factors, but may be also related to the genes underlying the causation of the particular diabetes. We know that a particular drug can be effective in a particular patient because of the genetic mutations and may be resistant to the molecule also. And not only that, a particular agent or particular drug may have some non-glycemic actions, meaning they may have some actions beyond their glucose lowering capacity, which may be helpful in terms of reductions of cardiovascular mortality or morbidity. For an example, a patient who is having multiple coronary risk factors or who is having established atherosclerotic vascular disease like coronary artery disease might be benefited from a particular group of agents such as GLP-1 receptor analog or SGLT2 inhibitor. On the other hand, those who are not having those established coronary artery disease or established vascular diseases may not be needing, may simply be treated with other available agents. In other areas of endocrinology, we find families of inherited disorders like multiple endocrine neoplasia, where different types of endocrine cancers or malignancies may occur. In that cases, we screen the members of the family by doing particular genetic tests, and we can prevent the development of cancer by taking some actions in the form of surgery or medications preemptively. So we are there used to be time when we used to say it clinical medicine, when most of our treatment protocol or management were dependent mostly on our clinical judgment. Then we shifted to evidence-based medicine or internal medicine. We gathered evidence and we tried to channelize our focus or pinpoint our treatment by gathering evidences. And now we are trying to we're trying to tune it more finely by by using genetics and other available laboratory parameters, which is known as personalized medicine, so that a person can get benefited mostly by a particular agent without having much of the risk factors. Thank you. আমি আপনাদেরকে এই পাবলিকেশনটা 2009 সালে হয়েছিল ডায়াবেটোলজিয়া জার্নালে, সেটা নিয়ে একটু আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। এই পাবলিকেশনটায় বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং আলোচনা হয়েছে, ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হয়েছে ডাক্তারদের সঙ্গে, সেগুলো একটু বলতে চাই। আমরা যদি দুজনের আলোচনা করি, একটা হচ্ছে ডাক্তার নিজে, ডাক্তারবাবুদের মত কী এবং পেশেন্টদের মত কী, সেখানে যে আলোচনাগুলো হয়েছে, একটা হচ্ছে প্রেডিক্টিং ফিউচার ডায়াবেটিস রিস্ক,
ডাক্তারদের জন্য এটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, এটা দরকার। পেশেন্টদের জন্য এটা হচ্ছে জাস্ট একটা শুধুমাত্র একটা পারসেপশন। এরপর হচ্ছে জিন এবং এনভায়রনমেন্টাল ইন্টারাকশনস। ডাক্তারদের জন্য যেটা এটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কাউন্সেলিংয়ের জন্য, এবং পেশেন্টদের জন্য এটা হচ্ছে মোটিভেশন, লাইফস্টাইলের মধ্যে চেঞ্জেস আনা যাতে ডায়াবেটিস না হয় সেটার জন্য এক মোটিভেট করা। এবং জেনেটিক্যালি টেলার ড্রাগ থেরাপি, যেটা নিয়ে আমি গত কয়েকদিন ধরে বলে যাচ্ছি, সেটা ডাক্তারদের জন্য প্রয়োজন মেডিকেশন প্রেসক্রাইবিং ডিসিশনস নেওয়ার জন্য, অর্থাৎ কী ওষুধ তারা দেবেন, এবং পেশেন্টদের জন্য এটা দরকার যে কোন ওষুধ তারা খাবেন সেটার একটা সেইটা নির্দিষ্টভাবে পালন করা। এই টেবিলটায় যে আলোচনাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সেই আলোচনা করা হয়েছে দু ধরনের ডাক্তারবাবু নিয়ে। এক হচ্ছে জেনারেল ফিজিশিয়ান, যারা জেনারেলিস্টস যাদেরকে বলা হচ্ছে, আরেক দল হচ্ছেন যারা এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, ডায়াবেটিস স্পেশালিস্ট, তাদেরকে নিয়ে। ওভারঅল দেখা গেছে যে 14% যারা জেনারেল ফিজিশিয়ান তারা জেনেটিক টেস্টিং নিয়ে খুব পজিটিভ মতামত দিয়েছেন, এবং যারা এন্ডোক্রিনোলজিস্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সংখ্যাটা হয়ে গেছে 25.7%। যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে একটা যদি হোল জিনোম টেস্ট বা ক্লিনিক্যাল এক্সাম সিকোয়েন্সিং করতে বলা হয়, যারা ইন্টারনাল মেডিসিনের ডাক্তার তাদের মত হচ্ছে পজিটিভলি তারা করতে চাইবেন 19.4%। এটা এন্ডোক্রিনোলজিস্টদের ক্ষেত্রে হয়ে গেছে 21.7%। প্রি ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সুগার একটু একটু বাড়ছে এবং ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনাটা প্রচণ্ড, সেই ক্ষেত্রে জেনেটিক টেস্ট অর্ডার করবেন কি না ডাক্তারবাবু, সেই ক্ষেত্রে ইন্টারনাল মেডিসিনদের হিসেব দেখাচ্ছে 14%, কিন্তু এন্ডোক্রিনোলজিস্টদের হিসেব দেখাচ্ছে 27.4%। এবং এন্ডোক্রিনোলজিস্টরা আবার এই টেস্টগুলো থেকে পেশেন্টরা অনেক বেশি মোটিভেটেড হবেন কিনা তাদের লাইফস্টাইল পাল্টানোর ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রেও 24.6% যারা এন্ডোক্রিনোলজিস্ট তারা বলছেন যে হ্যাঁ, পেশেন্টরা অনেক বেশি তাদের লাইফস্টাইল পাল্টাতে পারেন এই ধরনের টেস্টের জন্য। কাউন্সেলিং এবং কাউন্সেলিংয়ের হাই রিস্ক যাদের জেনেটিক মিউটেশন দেখা যাচ্ছে, তারা যেহেতু হাই রিস্কে আছে ডায়াবেটিস হবার জন্য, তারা কাউন্সেলিং করবেন কিনা জেনারেলিস্টদের বা ইন্টারনাল মেডিসিনদের ওপিনিয়ন, পজিটিভ ওপিনিয়ন হচ্ছে 21.9%, সেখানে এন্ডোক্রিনোলজিস্টদের ওপিনিয়ন একটু কম, 18.9%। প্রি ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ইন্টারনাল মেডিসিনের লোকেরা তারা জেনেটিক টেস্ট অর্ডার করবেন কিনা, সেক্ষেত্রে মাত্র 14% ইন্টারনাল মেডিসিনের ডাক্তাররা বলছেন হ্যাঁ আমরা জেনেটিক টেস্ট অর্ডার করব। সেক্ষেত্রে এন্ডোক্রিনোলজিস্টদের সংখ্যাটা হয়ে যাচ্ছে 27.4%। মেটফরমিন হাই রিস্ক রেজাল্টের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল মেডিসিনের লোকেরা বলছেন যে আমরা ব্যবহার করব। ফলত এই ডেটাগুলোর, এই তথ্যগুলো তৈরি হয়েছে 2009 সালে, এবং এটা থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু জেনেটিক্সের হাত ধরলে, জেনেটিক্সের সাহায্য নিলে অনেক ভালো হতে পারে। এটা দেখুন, ডাক্তারিটা মূলত একটা সোশ্যাল সায়েন্স, মানে এক একটা দেশে এটার প্রয়োগটা এক এক রকম হয়। সায়েন্সটা হয়তো এক, কিন্তু প্রায়োগিক দিকগুলো অনেক কিছু জিনিসের ওপর নির্ভর করে। এক তো হতে পারে পরিকাঠামো, এক হতে পারে অর্থ, কোন পেশেন্টের, এক হতে পারে ইন্স্যুরেন্স ফ্যাক্টর, যে ইন্স্যুরেন্স এগুলো কভার করছে কি না। এই সমস্ত দিক নিয়ে ডাক্তারি তৈরি হয়, এবং একটা জিনিস এখান থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে পার্সোনালাইজ মেডিসিন বা প্রিসিশন মেডিসিন দিয়ে ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্ট অনেক ভালোভাবে করা সম্ভব। এই বক্তব্য রেখে আজকের মতো আমাদের প্রিসিশন মেডিসিনের ব্লগ শেষ করছি। আবার ফিরে আসবো কালকে। আমরা যেহেতু এখন ডায়াবেটিস, তারপরে এর আগে হাইপারলিপিডেমিয়া, এগুলো নিয়ে কথা বলছি, এরপরে আমরা ফিরে আসবো যে জিনিসটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে হাইপার টেনশন এবং বিভিন্ন হার্টের অসুখ
হার্টের অসুখের সম্ভাবনা ভেবে বা বুকে ব্যথা করছে ভেবে যখন মানুষ ডাক্তারের কাছে যান বা হসপিটালে ভর্তি হন, তখন জেনেটিক্সের সাহায্যে তার পরিণতি কি হয়, তার চিকিৎসা কিভাবে উন্নত হয়, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা এরপরে আলোচনা করব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের চারপাশে সবাইকে ভালো রাখবেন। শেষ করছি আজকের প্রিসিশন মেডিসিনের ভ্লগটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ততক্ষণের জন্য নমস্কার।